ઠાકોરજીએ એક હાથેથી ચીબુક પકડી, એક હાથેથી ને ચંદ્રાવલીજીનું મુખ પોતાના મુખ પાસે લાવીને કહ્યું, ચંદા अब मैं बताऊँ क्या, मैं तो को कितो प्यार करूँ, मैं तो को कितो प्रेम करूँ, मैं तेरे बिना रह ना सकूँ। ચંદ્રાવલીજીએ નેણ ઢાળી દીધા, નેત્ર ઝુકાવી દીધા. પ્રભુનો પરમ પવિત્ર પ્રેમનો સ્પર્શ થયો. પ્રભુના હસ્તકમળ ચંદ્રાવલીજીના ચીબુક ઉપર અને મસ્તક પર, પ્રભુના નેત્ર ચંદ્રાવલીજીના નેત્રની સામે, પ્રભુનું મુખ ચંદ્રાવલીજીના મુખની સામે, અને પ્રભુએ જે વાત કરી એ આપણે બધાએ સાંભળવા જોઈએ. ચંદા દેખ, रास में मैंने तो कुछ थाप दियो होतो तो तू आती यहाँ कि मेरे साथ सबके साथ रास नहीं, मैं रास करती. मैंने एक मंद मुस्कान दी होती तो तू चंदा आती. नहीं प्रभु, चंदा मैं तो को इतो प्रेम करूँ, इतो प्रेम करूँ, मैं बोल नहीं सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है. तो मैंने सोचा आज मेरी चंदा चंद्र को भी मात दे रही है, चंद्र को और चांदनी को भी फीका कर रही है. ऐसा स्वरूप मेरी चंदा का, ऐसा रूप मेरी चंदा का, ऐसा तेज मेरी चंदा का. वाकों में क्या सबके सामने मिलूं? नहीं चंदा, आज तो तेरा रूप, तेरी आभा, तेरा प्रकाश, तेरा पूंज, तेरा श्रृंगार, वो चंद्र और चांदनी जिसके सामने फीकी लगे, ऐसी मेरी चंदा के साथ मोको अकेले मिलना थो, जहाँ कोई ना हो. वाके लिए मैंने, तू देखती नहीं थी तब मैंने तेरो रूप देख लियो. चंदा, वो चांदनी, वो आभा देख ली जो मेरे पर तू डालती थी, लेकिन मैंने दिखाई नहीं दियो कि मैंने तेरा रूप का पान कर लिया. मैंने तेरा स्वरूप को नेत्र से हृदय में भर लिया. मैंने तेरे प्रकाश को चांदनी में देख लिया. तो वाह लीला मैंने वाली लिए कही करी कि तू रूठ जाए तो अकेली आ जाए, तू अकेली इधर आ जाए तो मैं तो को मनाने के लिए आऊँ. तो चंदा, न गोपी, न यमुना जी, न चंदा, न वाजिंत्र, कोई भी नहीं, मैं और तू, तू और मैं, बस, बाकी कुछ भी नहीं. वाके लिए चंदा, मैंने तो को यूं दिखाओ कियो कि मेरी दृष्टि भी तेरे सामने नहीं और मैंने तेरे नज़र से नज़र भी नहीं मिलाया, लेकिन मैंने तेरा रूप का पान कर लिया था. जो वहाँ मैं तेरे साथ रास करता तो यहाँ अकेले में जो निकुंज लीना करने में आया, क्या वो मिलती? चंदा, अब रूठना बंद करो. समझी कि नहीं मेरी बात? वाह के लिए
और ऐसे तो मैं मुकुट और बंसी बिना थोड़ा रास करता। चंदा, मुझको मालूम था कि मेरी चंदा जो मुरली और मुकुट लेके जाएगी तो मैं पीछे पीछे जाऊंगा, वहाँ में कोई शंका में स्थान नहीं है। ये सब लीला मेरा प्री प्लान था। लेकिन चंदा, तेरा संयोग में जो रूप का पान किया था, वो मेरे वियोग में जो पान करने को मिला, वो तेरा मेरे लिए तड़पना, वो तेरे नेत्र में मेरे लिए जो एक विरहाग्नि, वो तेरे मुख पे मेरे लिए एक मिलने की तड़प। चंदा, वो कभी न मैंने देखी। आज मैं वो सब चंदा महसूस कर रहा हूँ। वाके लिए मैंने मेरी चंदा को अकेले में निकुंज लीला का सुख देने के लिए ये लीला की। ચંદ્રાવલીજીનું બધુંય રૂઠવું आ नटखट नंदलाल चंदा अब रूठना है, मैं मना रहा हूँ। देखिए मुगट तेरे चरण में, ये बंसी तेरे हस्त में, तू सजा दे या मुझको छोड़ दे। चंद्रावलीजी प्रभुने आलिंगन आपवा ઊભા થયા। પ્રભુએ આલિંગન, રંભન, પરિરંભન, ચુંબન, અધરામૃતનું પાન કરાવ્યું અને ચંદ્રાવલીજી માની ગયા। અને પ્રભુએ કહ્યું, ચંદા, आज के बाद रूठो मत, रूठो ना। एનું અપભ્રંશ થઈ અને આ રીઠોરા પડ્યું। તો આવા રીઠોરાની અનેક લીલાઓ આજે પણ ચાલી રહી છે। ત્યાં ચંદ્રકૂપ છે, બાર સુંદર જગ્યા છે, રળિયામણા બેઠકજી છે, ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપ અને ઠાકોરજી ગુસાઈજી બિરાજે છે। આવા બેઠક, આવી લીલા, આવા ચંદ્રાવલીજી, આવા ગુસાઈજી અને આવા ઠાકોરજીને સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરે। બોલો વલ્લભાધીશ, શ્રી વલ્લભાધીશ की हरे राय महाप्रभु। वल्लभ साखी काले 68મી साखीने विराम आप्यो, आज 69। श्री वल्लभ मन को बाम तो मोह मन रह्यो समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाय। श्री वल्लभ लाली लखी न जाय। मेहंदी घसेली होय, पेलावा अपना जमाना में आ बधुं हवे नीकळ्युं। पेला कोण ने आन तेन, पेला तो मेहंदी લીલી लावता, पछी एने घसवानी, पछी अंदर चा नाखीए, कॉफी नाखीए, લીંબુ નાખીએ, પછી ઓલા પાત્રમાં ભરીએ ને એ પછી મૂકવાની। તો અહીંયા કહે છે કે વલ્લભ મનમાં કેવા સમાઈ ગયા છે કે મહેંદીવાળું ઘસેલું હોય એ પાત્ર, એની અંદર મહેંદીથી લખવા જાય તો લખાય ના લખાય। પહેલેથી જ મહેંદીવાળું પાત્ર છે એટલે અંદર તમે બીજી કોઈ ભાત પાડી શકો નહીં। ઓલું मेहंदी ते वावी माळवे ने एनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाव्यो। नानो दियरियो लाडको ने बाबी रंगो तमारा हाथ रे मेहंदी रंग लाग्यो।
વાટી ઘૂંટીને ભર્યો વાળ, કોને ભાભી રંગો તમારા હાથ રે, મહેંદી રંગ લાગ. હવે જે આ કહે છે એ કહે છે, હાથ રંગીને વીરા સુરે કરું એનો જોનારો, પરદેશ રે મહેંદી રંગ લાગ્યો. મહેંદી લઈ આવ્યા, વાટી ઘૂંટીને વાળ કોઈ ભર્યો. દેર કે ભાભી રંગો. ભાઈ રંગીને શું કરું, તારો ભાઈ જોવાવાળો જ પરદેશ. તો અહીંયા આપણને શું કહે છે કે વલ્લભ આપણા હૃદયમાં એવી રીતે સમાઈ ગયા છે કે હવે અંદર બીજો કોઈ રંગ ચડતો નથી. જેવી રીતે વાટી ઘૂંટીને વાડકો ભર્યો હોય ને અંદર તમે એમ કહો લાવો ડિઝાઇન મૂકી દઉં, તો મૂકી શકાય નહીં. શું કામ? કારણ કે તો એ તો પહેલેથી જ મહેંદીથી રંગાયેલો જ. તો આપણને સંસારની વાતો કરે, સંસારમાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરે, સંસારમાં ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ આપણું મન પહેલેથી જ વલ્લભને એવું વશ થઈ ગયું છે કે હવે એ ચરણ કમળમાં આપણું મન સમાઈ ગયું છે. એટલે હવે તમે જુઓ તો આપણને બીજી કોઈ વાત કરે ને તો નથી ગમતું. ઓલા એક જણનો ફોન આવ્યો, તમે જ ઉપાડ્યો, પછી મને દીધો. ઈલાંટી ઠાકોરજી પૂછ કરાવી લીધા દશેરાના દિવસે. હવે અમારે કારતક મહિનામાં તો ગોયડી કરવાનું હોય પૂર્વજોની. હવે મારા સાસુ કહે કે અમે, મારા સાસુય કરતા હતા, એના સાસુય કરતા હતા, તો આ તો કરવી પડે. એટલે કે મેં એમ કીધું કે ના હવે ન થાય. તમારા સાસુ કરતા હતા ત્યારે ઠાકોરજી નહોતા, તમે કરતા હતા ત્યારે ઠાકોરજી નહોતા, હવે ઠાકોરજી છે તો હવે શેની ગોયણી? તો મારા સાસુ કે તું કોકને પૂછી જો. હવે અમારે તો કોક એટલે તમે. મેં તો એને કે પરણ્યા ન હોય ને ત્યાં સુધી બધાની બીક લાગે. બેટા ઘરમાં ઝઘડવા, બાર લોકો જાણશે ને તો હારા ઘરનું માગું નહીં આવે. આવા કપડાં પહેરીને ના જા રાસ ગરબામાં, કોઈ જોશે ને તો કોઈ હારા ઘરનું માગું નહીં આવે. આ બધી બીક ક્યાં સુધી લાગે? જ્યાં સુધી તમારા લગ્ન નથી થયા. હવે તમે સારા ઘરે પરણી ગયા, વર સરસ, ભણેલો ગણેલો, ઘર સારું, સાસુ સસરા સારા, તમે સારા. ઓલા પારસીઓ આવ્યો ને આપણા દેશમાં, એટલે કે અમને તમારા દેશમાં રહેવું છે, બહુ સંસ્કારી દેશ છે, અમે અમારું વાણ લંગર નાખીને રાખ્યો છે. તો અહીંના રાજા બહુ સાણા હતા. એ કે હવે અમારા દેશમાં આવા બધાને ક્યાં લાવવા, એટલે એણે દૂધનો આખો ગ્લાસ ભરીને મોકલ્યો. એ કે જુઓ અહીંયા આવું છે, તમે ક્યાં રહેશો, અમને વાંધો નથી, પણ અમારા દેશમાં આખો ગ્લાસ ભરાયેલો હોય, અમે ભરાયેલા છે. પારસી લોકોએ શું કર્યું, અંદર મિશ્રી પધરાવીને ગ્લાસ પાછો આપ્યો. દૂધ ઉભરાયું નહીં, ઢોળાયું નહીં, મીઠું બની ગયું કે અમે તમારી યાર આવી રીતે રહેશું. અને આજની તારીખમાં એ કોમ આપણી સાથે એટલી પ્રેમથી રહે છે. જેમ દૂધમાં સાકર ભળે અને મીઠાશ વધે, એમ આપણા દેશમાં એમણા ટાટા જુઓ, એવા કવિઓ જુઓ, બધા એવા ભળી ગયા કે આ દેશને પોતાની માતૃભૂમિ બનાવી લીધી. એમ ઓલી વહુ ઘરમાં આવી તો એવી રીતે ભળી ગઈ કે આપણે ભૂલી ગયા કે આ વહુ છે કે દીકરી છે. તો અહીંયા કહે છે કે વલ્લભ આપણામાં એવી રીતે સમાઈ ગયો છે કે ઓલી દૂધમાં સાકર નાખી તો દૂધ કેવું મીઠું બની ગયું, ઉભરાણું નહીં, દૂધ એનું એ રહ્યું, ક્વોન્ટિટી સુંદર થઈ ગઈ. અરે ક્વોન્ટિટી એટલી ને એટલી રહી, ક્વોલિટી એટલી સરસ થઈ ગઈ કે દૂધની કિંમત વધી ગઈ.